पीएम मोदी का पहला डिजिटल इंटरव्यू moneycontrol.com वैबसाइट से दिते इंटरव्यू च G20 की बैठक से बोले प्रधानमंत्री। कल सवेरे 7:30 बजे देखो पूरा इंटरव्यू। G20 के सदा पत्र से इंडिया की थां लिखा भारत। प्रेजिडेंट ऑफ भारत के नां से भेजा गया सदा पत्र 9 सितंबर लिए रात के खाने का है इनविटेशन। इंडिया की जगह भारत की चर्चा विचाले विरोधियों का केंद्र से तिखा हमला। कहा साडी राष्ट्रीय पछाण बीजेपी की निजी जायदाद नहीं। नड्डा बोले भारत जोड़ो के नां से सियासी यात्रा करने वालों भारत माता की जय के नारे तो नफरत क्यों। कौमी इंसाफ मोर्चे के मामले से हाई कोर्ट की तलख टिप्पणी। सरकार को कहा जे 150 बंदे नहीं हटते तो बुला लेंदे हाँ पैरामिलिटरी फोर्स। एडवोकेट जनरल बोले गुरु साहब का प्रकाश होने करके मोर्चा हटाने च लग रहा है समा। मोगा च टीचर्स डे ते सीएम मान ने अध्यापकों को किया सन्मानित। 80 टीचर्स को स्टेट ते यंग टीचर्स ते दिते गए अवार्ड्स। सीएम मान की पटवारियों को मुड़ वार्निंग। बोले जे कलम छोड़ हड़ताल की तो होएगा सख्त एक्शन। पटवारियों ने अगे 5-5 हज़ार च रखे हुए ने बंदे। आप नाल अलायंस विचाले पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग का वड्डा बयान। असीं सारियां 13 सीटां ते चोण लड़न की कर रहे हैं तैयारी। बाजवा बोले वर्करां की भावना आप दे खिलाफ। हाई कमान तक पहुंचावांगे फीडबैक। इंडिया गठजोड़ नूं लैके बीजेपी का आप ते वड्डा अटैक। मनजिंदर सिरसा बोले कांग्रेस नूं सब तो करप्ट पार्टी दस्सण वाले ही उसदे नाल मिले। सिखां दे धार्मिक स्थानां ते हमला करन वालियां नाल रली आम आदमी पार्टी। नशे के मुद्दे ते बटाला ते गुरदासपुर के पुलिस अधिकारियों नाल डीजीपी की बैठक। पुलिस अधिकारियों को दिता मंत्र नशे खिलाफ मुहिम च वध तो वध लोकां दी बनाओ हिस्सेदारी। पंजाब के प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरां नूं सरकार वालों वड्डी राहत। वन टाइम सैटलमेंट स्कीम का ऐलान। 31 दिसंबर तक बकाया जमा करवाउण ते नहीं लगेगा ब्याज ते पेनल्टी। वर्ल्ड कप लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा नूं टीम की कमान। हार्दिक पांड्या उप कप्तान। पंजाब के अर्शदीप सिंह नूं नहीं मिली जगह। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। 7 वालियां खबरां लैके दर्शकों के सामने हाजिर हाँ। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के वड्डे इंटरव्यू तो। moneycontrol.com वालों प्रधानमंत्री मोदी का वड्डा इंटरव्यू किया गया है। डिजिटल इंटरव्यू है। G20 तो पहला ये एक वड्डा इंटरव्यू है। वड्डी स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री की कि सबका साथ सबका विकास का मंत्र लैके असीं चले हाँ और विश्व की संबंधां नूं साडा यही मंत्र है। विश्व समस्यावां दा उन्हां कहा कि हल जरूरी है और हल की हर कोशिश दे विच भारत उन्हां दे नाल डट के खड़ा है। दुनिया दे विच उन्हां कहा कि भारत की एक अहम भूमिका है। G20 च भारत की समर्था G20 दे नाल भारत की समर्था वध रही है। देश के नौजवान उन्हां कहा कि भारत की ताकत ने साडे कोल 140 करोड़ लोगों की ताकत है। विकासशील देशों के हित च काम करना चाहिए है और साडे G20 एजेंडे नूं विश्व का समर्थन है। ये moneycontrol.com वैबसाइट नूं दिता गया पूरा इंटरव्यू तुसीं कल सुबह 7:30 बजे तो देख सकते हो। सो प्रधानमंत्री मोदी वालों आर्थिकता की मजबूती ते जोर दिता गया है। इस गलबात दे विच उन्हां कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले समय दे विच बहुत तेजी नाल बहुत रफ्तार फड़ी है और बहुत तेजी नाल अर्थव्यवस्था मजबूती वाल वधी है और G20 दे विच भारत अपनी ये ताकत दिखा रहा है और दूसरे देशों को भी उन्होंने कहा कि इस चीज़ का हुण भली भांत अंदाजा हो चुका है कि भारत अज की तरीक च आर्थिक विकास के मुद्दे ते या आर्थिकता के मुद्दे ते कित्थे खड़ा है और देश की भारत की इकोनॉमी दूसरे देशों को किस तरीके नाल प्रभावित करती है। कोई कंपनी अगर अपना वड्डा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है या करती है तो वो सब तो पहला भारतीय बाजार नूं अपनी नज़र दे विच रखती है कि भारतीय बाजार दे विच किस तरीके नाल इंपैक्ट करेगा और देश दुनिया भर दे विच वड्डियां वड्डियां स्कीमां भारत की अर्थव्यवस्था नूं देखते हुए बन रही हैं।
ਤੇ ਗੱਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਲਮ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਵਰ ਸਖਤ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖਤ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਲਮ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। परमात्मा ने कलम बख्शी है, छड़ दे क्यों आओ? साडा जी एक साथी जिहड़ा है वो भ्रिष्टाचार के दोषां 'ਚ फड़ लिया, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ नहीं तो ਅਸੀਂ ਕਲਮਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। 2 दिन कलम छोड़ हड़ताल। मैं कहा ठीक है, फिर ਤੁਸੀਂ कलम छोड़ हड़ताल कर लो, बाद च कलम ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ है ਜਾਂ नहीं देनी ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਲਿਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਅੱਗੇ 5-5000 ਤੇ, ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੂਠੇ ਵਾਲੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਸਾਰਾ ਤਲਾਬ ਖਰਾਬ ਕਰ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐਸਮਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕੋਈ 1-2 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 54 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਪਤੀ, ਗੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 54 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਲਾਟ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 2 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨੇ। ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਮਨੀ ਤੇ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਪਟਾਲ ਖੁਰਦ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ 5 4 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 50% ਆਪ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਨੇ ਜੀ ਛੋਟੀ ਪਟਾਲ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 54 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਸੰਬਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। 2005 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ, ਮੋਨਕ ਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਹ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਹੈ, ਗਰਮੇਲ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ। ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਛੜਾ ਸੀ ਉਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ
ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਅਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਕੜਵਾੜ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕਨਾਲ 11 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ OTS ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 18% ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ 20% ਤੱਕ जुर्माना लगेगा। हुण ना कोई जुर्माना है ना कोई ब्याज है। जिन्हां दा प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वो जमा करवा सकते हैं। सो वन टाइम सैटलमेंट स्कीम सरकार वालों एक बार फिर लॉन्च की गई। ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਿੰਪਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ 20% ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਆ ਔਰ 18% ਵਿਆਜ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ OTS ਦਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਗੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੰਪਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵੀ ਦੇਖੋ, ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਇਹ ਖੁਦ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ OTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ 20% ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਚ ਜਾਣਾ, 18% ਵਿਆਜ ਬਚਣਾ। ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਬਾਅਦ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਜਾਂ ਦੂਜਾਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੰਚ ਤੇ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਲੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। SSP ਦੇ ਜਿਹੜਾ SSP ਦਾ ਕੋਲੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਵੇਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਰ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ,
ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਭੇਜੋਗੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੈਥੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ 9855505290 ਮੇਰਾ WhatsApp ਆ, ਉਹਦਾ WhatsApp ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੋ, ਉਹੀ ਮੈਂ SSP ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੂੰਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਗੋ ਕੇ ਹਾਲੇ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੋ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫੜਾਓ। ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ MP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ BJP ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਟਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। HSGMC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। SGPC ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ हरियाणा का वसनीक होना जरूरी। जो नोटिफिकेशंस हुई थी उनमें और जो फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे इलेक्टोरल रोल्स के लिए, तो वो हिंदी में हुए थे। उसमें हमारा ये था अनुरोध कि हिंदी, इंग्लिश, गुरमुखी, प्रथम मतलब सबसे पहले गुरमुखी में ये फॉर्म्स आने चाहिए और तीनों ही भाषाओं में आज ऐसा निर्णय हुआ है वो वैध रहेंगे। और आज ही गुरमुखी में छपके सब गुरुद्वारों में और सब जो अधिकारी हैं इस संदर्भ में जो रिलेटेड हैं, जो नोडल ऑफिसर्स हैं, उनके पास गुरमुखी के फॉर्म्स पहुंच जाएंगे। और जो पहले फॉर्म हिंदी में गए हुए हैं या जो अब गुरमुखी में आएंगे वो सारे वैध रहेंगे। और एक निर्णय जो और लिया गया है वो ये है कि जिला स्तर के ऊपर जितने पंजाबी के अध्यापक हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, उनको भी इस काम में सम्मिलित किया जाएगा ताकि सरकारी काम जो है जिसके अंदर डीसी ऑफिस इन्वॉल्व है या एसडीएम ऑफिस इन्वॉल्व है तो वो सहयोग करें गुरमुखी को ट्रांसलेट करने में, इलेक्टोरल रोल बनाने में और जो वोटर लिस्ट है उसको तैयार करने में। ये 4 निर्णय जो है ये लिए गए। आज कब तक चलेगा ये वोट बनाने का? वो तो नोटिफाई किया है हरियाणा गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन ने। जस्टिस HS भल्ला साहब ने ये बताया कि 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक ये वोटों को बनाने की प्रक्रिया चालू रहेगी। तो इसमें कौन कौन वोटर बन सकता है? कौन कौन? इसमें कोई भी महिला पुरुष जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु का हो और पूर्ण साबुत स्वरूप सिख हो, जिसने केस चाहे दाढ़ी के हो चाहे सिर के हो कत्ल ना कराए हो या काटे ना हो, साबुत स्वरूप पूर्ण गुरसिख जो है, उसमें अमृतधारी होना वोटर के लिए अनिवार्य नहीं है। हाँ, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं
जो पदाधिकारी बनने के लिए या निर्वाचित होकर आने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके लिए ये अनिवार्य है कि वो